Hello everyone. In previous session we have discussed ozone layer, बहुत common topic सी environment ਦੇ related, and I even told you कि next lecture we will be discussing about again one of a very common topic ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ necessary ਹੈ ਇਸ topic ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ why because ਇਹ day to day life ਦੇ ਨਾਲ deal ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਲਾਈਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ठीक है बेशक वो इंडस्ट्रीज़ होन बेशक वो तुहाडियां फैक्ट्रीज़ होन स्कूल लाइफ होवे मैडिकल वाला फील्ड होवे कोई बुक्स है स्टूडेंट लाइफ है घरे है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ने हरेक एक्टिविटी दे नाल सॉलिड वेस्ट जनरेट होंदा है ठीक है एंड टाइम टू टाइम हुंदा ही रहिंदा ये नहीं है कि कदे होएगा कदे नहीं होएगा अगर एक्टिविटीज़ ऑनगोइंग ने तो सॉलिड वेस्ट जनरेट होंदा है ठीक है तो सॉलिड वेस्ट जनरेशन के नाल आपां नूं इहदी मैनेजमेंट करनी ज़रूरी क्यों हो जाती है बिकॉज अगर सॉलिड वेस्ट जो है तुहाडा प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता अगेन ये बहुत सारिया डिजीज़ दे विच एयर पोल्यूशन कह लो तुसी वाटर पोल्यूशन कह लो सॉइल पोल्यूशन कह लो हरेक टाइप ऑफ पोल्यूशन दे विच ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देन लग जाता है राइट सो सॉलिड वेस्ट बेसिकली आउंदा कित्थों है तो बहुत बेसिक पॉइंट्स ने जो आप डे टू डे लाइफ दे विच देखिए फूड वेस्ट है कोई भी तुसी सब्जी ओहदा पील ऑफ करते हैं आप कोई फ्रूट है पील ऑफ कर दें कोई वाटरमेलन है तो वह बेसिक कंटेंट तो इलावा जोड़ा कंटेंट बाहरला आउटर कवर होंदा वो सारा वेस्ट हो जाता है तो फूड वेस्ट तो बहुत ज़्यादा जनरेट होंदा है राइट सैकेंड है काउ डंग ह्यूमन एक्सक्रीटा एटसैक्ट्रा ये भी की एक तरीके का वेस्ट है ठीक है डेफिकेशन ਲਈ प्रॉपर सिस्टम्स होने चाहिए काउ डंग जो है ਉਹਦੀ प्रॉपर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਿਓਰ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਾਊਲ ਸਮੈਲ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੀ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੈਸ਼ ਰਬਿਸ਼ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਚਰਾ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੌਡਸਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਟਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਡ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ फ्लावर्स है या होर बहुत चीज़ां ने तुसी आपां कहने ट्री की कटिंग की ठीक है किसी गार्डन दे विच गार्डनर ने या किसी चीज़ किसी बंदे ने किसी पर्टिकुलर प्लांट नूं राउंड शेप देनी सी तो उन्होंने प्लांट नूं राउंड शेप देती तो वो तो कितना वेस्ट जनरेट होया कि एक तरीके का अपना सॉलिड वेस्ट जनरेट हो गया ठीक है इट्टा बना रहे हो कितने सीमेंट की फैक्ट्री है उत्थे बहुत ज़्यादा तुसी देखोगे एक ब्रिक बनाने के पिछे बहुत ज़्यादा सॉलिड मटीरियल भी जनरेट होंदा है ठीक है सॉडस्ट है लकड़ी का कोई भी काम होगा तुसी उत्थे बहुत रेगूलरली देखा होना लकड़ के काम के नाल बहुत ज़्यादा जिहड़ा हैगा सॉलिड वेस्ट जनरेट होंदा है टू मेक इट स्मूथ प्लेन ठीक है नैक्सट इज़ योर कैमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ दे विचों बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जो है जनरेट होंदा ही होंदा है कोई प्लास्टिक दी ला लो तुसी कोई टैक्सटाइल इंडस्ट्री ला लो तुसी कोई मतलब आपां कहिए कोई किसी भी कैमिकल्स नूं बनाउण वाली लगा लो किते डाई का मटीरियल है किते आपां कहिए क्लॉथ है तो यूजलैस क्लॉथ बहुत ज़्यादा जिहड़ा मार्जिनस लई या एक्सट्रा क्लॉथ हुंदा है वो बहुत प्रोड्यूस हुंदा है तो टैक्सटाइल फैक्ट्रीज़ दे विच भी एक चीज़ नूं बनाउण दे पिछे की हुंदा है वेस्ट जनरेट होएगा ही होएगा ठीक है नैक्सट इज़ योर हॉस्पिटल वेस्ट नाल हरेक बंदा अवेयर हैगा देखिया भी हुंदा आपां नॉर्मल लाइफ दे विच कोई लैबोरेटरीज़ नहीं ठीक है वो उपर तुसी देखिया होना बहुत सारिया ग्लास स्लैब्स एटसैक्ट्रा जिहड़े हैगे है हरेक बॉक्स जिहड़ा हैगा नवे पेशेंट लई नवा यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का कंटेनर जिहड़ा यूज़ करते हो कोई भी सैंपल लैन लई ठीक है स्लाइड जो है जिहदे उपर ब्लड सैंपल्स देखे जाते हैं वो रेगूलरली आपां कहने कि चेंज हुंदियां ने दैन सिरिंज है ठीक है इंजैक्शनस ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਿਕੁਇਡਸ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਕਾਟਨ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਂਡੇजेस ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਟਨ ਹੈ ਕਾਟਨ ਪਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਵਜ਼ ਨੇ एक बार एक पेशेंट लिए डॉक्टर ने जो ग्लव्स यूज़ किए है वो की है दोबारा यूज़ नहीं करता नैक्सट टाइम तो नवे पैकेट के विचों नवे ग्लव्स नूं यूज़ करेगा तो इस तरीके नाल हॉस्पिटल दे विच भी बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट होंदा है
ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਊਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਗਸ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਰਿੰਜ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੀਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਐਨੀਮਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜੇ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਇਲ ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੀਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਬਰੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਇਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਆਉਣਗੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ। ਥਰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀਆਂ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲੇਰਾ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਟਾਈਫੋਇਡ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਕਈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਐਸੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਟਰਬੋਰਨ 에ਅਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਊਲ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਟਰੈਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੌਡਸਟ ਜੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸ਼ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਫਰਦਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਥੀਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਜਨਰਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਹੈ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਨੌਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤੇ ਕੰਸਿਸਟ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਫੂਡ ਵੇਸਟ, ਕਾਊ ਡੰਗ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਟਰੈਸ਼, ਰਬਿਸ਼, ਕੈਮੀਕਲਸ ਫਰਮ ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਸਟ ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡਾਊਨ, ਦੈਨ ਵੀਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਡਫਿਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਪੋਸਟ ਜਾਂ ਲੈਂਡਫਿਲਸ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਿਓਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਰੋਬਿਕ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦੋਜ਼ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਫ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਰਬਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਲੱਗ ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨਿਓਰ ਕੰਪੋਸਟ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੰਪੋਸਟ ਮੈਨਿਓਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਨਿਓਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲਸ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨਿਓਰ ਜੋ ਹੈ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਘਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਰਥਵਰਮਸ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਵਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਫੀਡ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਹੈ ਫਰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਗੈਸ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, 9th 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਸਲਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਨਿਓਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਕਿੰਗ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਮਾਸ ਫਿਊਲ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਫਿਊਲ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਨਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਗੀਜ਼ਰਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਾਇਓਮਾਸ 'ਤੇ ਫੀਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਨਰੇਟਰਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੀਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਗੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੇਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਮਾਸ ਫਿਊਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮਚਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪੌਜ਼ ਦ ਵੀਡੀਓ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਥੀਸ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਵੀਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡਡ ਜਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਨਿਓਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਵੈਰਐਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਥਿਨ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਵੇਜ, ਕੈਟਲ ਡੰਗ, ਗਾਰਬੇਜ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਥਿਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, right? So you can note down the difference between biodegradable and non-biodegradable. You can even elaborate these answers
ਵਿਦ ਯੋਰ ਓਨ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਿਊਰੇਟ, ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਿਊਰੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਨੈਸੈਸਿਟੀ। So your last topic here is harmful effects of the solid waste accumulation। अगर solid waste इकट्ठा होएगा, accumulate होएगा तो किहड़ियां problems तुहानूं देखण नूं आ सकदियां ने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिथे भी इकट्ठा होगा तो फाउल स्मैल की प्रॉब्लम सब तो वड्डी प्रॉब्लम है। ठीक है, अनईजी फील करांगे ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘੇਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ योर डिजीज स्प्रेडिंग ਵੈਕਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਪੈਥੋਜਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵਾਟਰਬੋਰਨ, ਸੋਇਲ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਟੈਟਨਸ, ਕੋਲੇਰਾ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਇੱਕ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈ, ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਟਾਈਫਾਈ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟਿਡ ਫੂਡ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ट्रांसपोर्ट होंगी है वो चीज़। तो कंटैमीनेशन मिलावट गंदी चीज़ नाल जो है कंटैमीनेटेड अगर होएगा तो बहुत सारिया प्रॉब्लम्स जिहड़ियां हैगियां वो तुहानूं हो सकदियां ने। ठीक है, नैक्सट इज़ योर इट विल रिड्यूस योर सॉयल फर्टिलिटी। डेफिनेटली सॉयल दे विच जिथे बहुत ज़्यादा होर एयर स्पेसिस होनियां चाहिए ने, मैन्योर होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, अगर उस सॉयल दे विच तुहाडे कोल पॉलीथिन्स है, सॉलिड वेस्ट जिहड़ियां कि चज नाल चीज़ां ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਟਨ ਹੈ, ਸਰਿੰਜਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਇਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ, ਮਿਨਰਲਸ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣੀ, ਹਿਊਮਸ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੋਲੀਥਿਨ ਬੈਗਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਡ ਸਿਰਿੰਜਸ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਸਟ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਸੋਇਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬਲੋਕਿੰਗ ਆਫ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ, ਸੀਵੇਜ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਚੋਕ ਯੋਰ ਸੀਵੇਜ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਕ ਫਲੋ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਰਮ ਟੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮਲਸ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਸ਼ਿਸ ਜੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਈਵਨ ਅਫੈਕਟ ਦ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਿਵਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਕੁਆਟਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ, ਸੋਇਲ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਭ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫਲੱਡਿੰਗ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕ ਫਲੋ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਐਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੋਪਿਕ
that is solid waste management. With this, your chapter environment is complete. You can go through this chapter from your NCERT books. You are given various examples over there, various cases. They have highlighted various cases in this chapter. So you can go through. I have enlisted all the main points in these notes. You can go through the chapter and go through these notes once again to make your this chapter a good one. Right? Till then, we'll in next lecture we'll start with some another topic chapter. I'll basically start with physics. Till then, you can revise your environment chapter and kindly make notes properly. Whenever you make your notes, take 2 to 3 color pens, try to write your subheadings, try to write your answers in points so that your answer is well presented. Right? Till then, thank you.